పరిశీలించుదాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వానల పట్ల అధికారులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఏపీలో వానలు దంచుకొడుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలపై సీఎం జగన్ మంగళవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇప్పటికే గోదావరి వద్ద 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుండగా ఇక ధవళేశ్వరం వద్ద 2వ ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు అధికారులు. స్టేట్లో వర్షపాతం ఈ రోజు నుంచి కొంచెం తగ్గుముఖం పడతా ఉంది. As per our IMD reports, I think by tomorrow you would have a situation where మన స్టేట్లో వర్షాలు బాగా నార్మల్కి వచ్చే పరిస్థితి, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఫ్యూ ప్లేసెస్, ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో మాత్రమే వర్షాలు ఉండే పరిస్థితి రేపటికల్లా వస్తుందని ఐఎండీ రిపోర్ట్స్ చెప్తాం. సో ద గుడ్ న్యూస్. బట్ ది alarming news is, or rather news that we ought to take very seriously, is that probably in the past 100 years, never have we seen this kind of discharge in Godavari so early in the year. Mamulga, this kind of discharge post above 10 lakhs discharge usually is a phenomena in August. But for the first time, we are also seeing this phenomena in the month of July itself, and that too in the first half of July itself. So that is a slightly alarming factor. But nevertheless, the current discharge at Dhavaleshwaram is around about 13 lakh cusecs. And this was reported at 11 a.m. And 13 lakh signifies second warning situation. And this is likely to move up to even 15, 16 lakhs also closer to tomorrow. These are the reports that we have. So be prepared for even 16, 17 lakhs of discharge also. The fact that even though we are going to be getting lesser rain starting tomorrow, the IMD also predicts Maharashtra to get even more rain. So that would have an impact on Godavari, and that in turn would have an impact on waters coming into Polavaram. So the situation of this 15, 16 lakhs which will be registered tomorrow might continue to remain for some time, for at least 3-4 days, because of the fact that Maharashtra continues to get heavy rainfall. So be mindful of these numbers, and has given you instructions as to what are the protocols that one should be ready with. Be mindful of this fact. Not one death should be registered anywhere. That is the challenge that all the collectors would have to ensure. మీ జిల్లాలలో ఒక్క డెత్ కూడా రిజిస్టర్ కాకూడదు. This is something that one should be very, very, very mindful of it. I think currently you have 2 NDRF teams positioned at Konavaram and Chintur, Allur Sitaramraju districts, and 4 SDRF teams are also stationed at VR Puram, East Godavari, Konavaram, Allur Sitaramraju district, Amalapuram, Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district, and Jangareddy Godam in Elur district for search and rescue operations. So please make sure that these facilities are properly used so as to avoid any casualties which may arise. Ensure that control rooms are fully in operation. Monitor these control rooms and also ensure that 24/7
these control rooms are working. It's very important that these control rooms are taken very seriously. And also pertaining to various line departments, please ensure that standard operating procedures are properly followed. These are the things that one should always be mindful. These are very, very small things. But what we usually do is, as the load increases, as other things draw our attention, we somehow miss these small, minute details. Please make sure that these minute details are properly put in place before we actually apply our mind to bigger things. Because this is the time that these minute details cannot be missed out of your head. And of course, the camps, organizing these camps, shifting people out of low-lying areas, and in those camps, please be mindful that the facilities provided there in those camps, be it the toilets, be it the water, be it the food, be it the blankets, these will actually show your empathy. If a collector is good, if a collector has got a good heart, it reflects on the quality of what you provide there. So please be mindful of these aspects. Provide them the best quality food. Provide them with all these facilities, presuming that if you were to be positioned there, then in those circumstances, how would you want those facilities to be? People leaving those facilities should speak high about the government and high about the collector. Please take it up as a challenge. Every facility that is provided there, even if it costs a little more, it's okay. Please provide quality service there. And also please ensure that when the person is leaving the camp, తమకు వేదాలు నేర్పించి ఆధ్యాత్మిక సామాజిక చైతన్యాన్ని కల్పించిన గురువుకి దక్షిణగా తమ రక్తాన్ని ఇవ్వడం అక్కడున్న శిష్యుల ఆనవాయితీ. గురు పౌర్ణిమ సందర్భంగా ప్రతి ఏటా కనీసం 150 మంది మహిళలు గురు దక్షిణగా రక్తదానం చేయడం ఒక చరిత్ర. వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఈ క్రమంలో ఈ నెల 13వ తేదీన శ్రీకాకుళం నగరంలోని సుందర సత్సంగం అధ్యక్షులు శ్రీ పెరంబదూర్ సూరిబాబు పర్యవేక్షణలో DCCB కాలనీ వద్ద రక్తదాన శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రక్తదానంలో ఎక్కువ మంది మహిళలు పాల్గొనడం ప్రత్యేకమన్నారు. గడిచిన 10 ఏళ్లుగా ప్రతి గురు పౌర్ణమి రోజున ఈ ఆనవాయితీని తన శిష్య బృందం కొనసాగిస్తుందని సూరిబాబు తెలిపారు. రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ధనమాన ప్రసాదరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్న ఈ రక్తదాన శిబిరానికి స్వచ్ఛంద రక్తదాతలు, రక్తదాన ప్రోత్సాహకులు అందరూ హాజరు కావాలని శ్రీ పెరంబదూరు సూరిబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. మానవత్వానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచే రక్తాన్ని అందరూ ప్రోత్సహించాలని ఆయన కోరారు. రక్తదానం చేసిన ఉద్యోగులకి వేతనంతో కూడిన సెలవు కూడా మంజూరు అవుతుందని సూరిబాబు పేర్కొన్నారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు. గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. గంటకు గోదావరికి పెరుగుతున్న వరద ఉధృతి. కొవ్వూరు గోష్పద క్షేత్రంలో నీటి మునిగిన ఆలయాల వరద ప్రభావంపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం చేస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ మాధవీలత భక్తులను స్నాన ఘట్టాల్లో, నది పరివాహ ప్రాంతాలలో దిగకుండా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం అప్పారావుపేటలోని రాళ్లకుంట చెరువులో వింత చేప వలకు చిక్కింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం అప్పారావుపేట గ్రామంలోని రాళ్లకుంట చెరువు గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నిండటంతో స్థానికులు చేపల వేటకు చెరువుకు వెళ్లారు. గ్రామస్తుల వలకు అరుదైన వింత చేప చిక్కింది. చూడడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న చేప దొరకడంతో చేపను పట్టుకున్న వ్యక్తి దానిని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చాడు. చుట్టుప్రక్కల వారికి విషయం తెలియడంతో అరుదైన వింత చేపను చూసేందుకు స్థానికులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చారు. సాధారణ చేపల కంటే భిన్నంగా నోరు క్రిందకు ఉండి విచిత్రంగా శబ్దాలు చేస్తూ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు చూడని విధంగా చేప ఆకృతి ఉండటంతో అరుదైన వింత చేపను చూసేందుకు జనం ఎగబడ్డారు. ఆ నోట ఈ నోట విషయం బయటకు చేరడంతో స్థానికంగా వింత చేప విషయం వైరల్ అయ్యింది. వచ్చి ఏదో ఫోటోలు చేస్తున్నారు. అదే మంచి వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే అఖిలపక్ష సమావేశానికి తేదీ ఖరారైంది. జూలై 17న అఖిలపక్ష భేటీ నిర్వహించనుండగా 18వ తేదీ నుండి పార్లమెంటరీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ మేరకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీ నేతలకు అఖిలపక్ష సమావేశానికి రావాలని సమాచారం పంపింది. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి నేతృత్వంలో అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది. భేటీకి ప్రధాని మోదీతో పాటు హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హాజరయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మల్లికార్జున ఖర్గే, అధీర్ రంజన్ చౌదరి హాజరవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. అఖిలపక్ష భేటీకి అన్ని పార్టీల లోక్సభ, రాజ్యసభ ఫ్లోర్ లీడర్లు హాజరు కానున్నారని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ వెల్లడించింది. జూలై 17న సాయంత్రం ఎన్డీఏ పక్ష నేతలు భేటీ కానున్నారు. ఎన్డీఏ పక్ష నేతల భేటీకి ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్నాథ్ సింగ్, ప్రహ్లాద్ జోషి, ఇతర నేతలైన అనుప్రియ పటేల్, పశుపతి పరాస్లు హాజరు కానుండగా జేడీయూ నుంచి లాలన్ సింగ్, బీరేన్ వైశ్యతో సహా లోక్సభ, రాజ్యసభలోని పక్ష నేతలు పాల్గొంటారు. ఎంపీఓ ఆపరేటర్ల వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగితే రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు రౌతు సూర్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో స్థానికంగా ఉన్న తన కార్యాలయంలో మాట్లాడారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం కోరుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రేషన్ డీలర్లు అన్ని కలెక్టరేట్ల వద్ద ధర్నాలు నిర్వహించాలని, అయితే వారి డిమాండ్లలో ఎండియు ఆపరేటర్ల వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని కోరడం సబబు కాదన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 30,000 మంది రేషన్ డీలర్లు ఉంటే కేవలం 9,200 మంది ఎండియు ఆపరేటర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రేషన్ను అందజేస్తున్నారని సూర్యనారాయణ తెలిపారు. నిరంతరం అధిక శ్రమను ఓర్చి ప్రజలకు తమ సేవలను క్రమశిక్షణతో ఎండియు ఆపరేటర్లు అందిస్తున్నారని ఆయన వివరించారు. అటువంటి వారిని ప్రోత్సహించాల్సింది పోయి వ్యవస్థను రద్దు చేసి పాత విధానాన్ని తీసుకురావాలని రేషన్ డీలర్లు కోరడం కుట్రపూరితమైన చర్య అని రైతు సూర్యనారాయణ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఏది ఏమైనా ఎండియు వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసేందుకు ఎవరు ప్రయత్నించినా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రేషన్ డీలర్లు మరోసారి పునరాలోచన చేసుకోవాలని, ఎండియు వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని కోరిన డిమాండ్ను వెనక్కి తీసుకోవాలని రైతు సూర్యనారాయణ కోరారు. లేని పక్షంలో ఎండియు ఆపరేటర్లు చేపట్టబోయే ఆందోళనలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర పరిణామాలు దారితీస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఈ పత్రికా సమావేశానికి ఇచ్చేసిన పత్రికా సోదరులందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, నా పేరు రౌతు సూర్యనారాయణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎండియు ఆపరేటర్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడిని. ఈ సమావేశం పెట్టడానికి గల కారణం ఏంటంటే, నిన్నను ప్రతి ఒక్క గ్రీవెన్స్లకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డీలర్స్ అందరూ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలపై పోరాటం చేసి వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సమాజంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి తన హక్కుల గురించి పోరాటం చేసే రైట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అది ఏ ఒక్కరైనా సరే ఆ సమస్యల మీద పోరాటం చేయడంలో తప్పులేదు, దానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏకీభవిస్తారు. అయితే డీలర్లు తమ సమస్యల గురించి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సమస్యల గురించి పోరాటం చేయడం లేదు, తప్పులేదు. కానీ
యువ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఎండియు వ్యవస్థ, ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ అనే వ్యవస్థను పెట్టారు. ఆ వ్యవస్థ ద్వారా 9,200 మంది ఎండియు ఆపరేటర్లు, వాళ్ళ కింద హెల్పర్గా 9,200 మంది హెల్పర్లు, 18,400 కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ వ్యవస్థని వారి సమస్యలను చెప్పకుండా డీలర్స్ ఎండి వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి అని అనడం మాత్రం చాలా బాధాకరం. డీలర్లందరికీ కూడా ఒక రాష్ట్ర అసోసియేషన్ తరఫున ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్తున్నామండి. మీరంటే మాకు గౌరవం ఉంది. సుమారు రాష్ట్రంలో 30,000 పైచిలకు ఉండే డీలర్లు చేసే పనిని 9,200 మంది ఎండి ఆపరేటర్లు చేస్తున్నారు. మేము రావడం వల్ల మీకు తగ్గేది ఏమిటి అని అంటే శ్రమ తగ్గింది, పని ఒత్తిడి తగ్గింది. అలాగే ఉదయం ఒక అరగంట, సాయంకాలం ఒక అరగంట వచ్చి స్టాక్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే మీ పని అయిపోయినట్టు. కానీ అది వారం నుంచి 10 రోజుల లోపు మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆ తర్వాత అంతా కూడా మీరు ఖాళీగానే ఉంటున్నారు. అంతేగాని మీరు రావడం వల్ల, ఎండి వ్యవస్థ రావడం వల్ల మీకు వచ్చే కమిషన్లో కానీ అలాగే మీకు వచ్చే లావాదేవీల్లో దేంట్లో కానీ ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు ఏమీ లేవు. అంటే మా వల్ల మీకు ఉపయోగం ఎంత తప్పించి అపకారం ఎప్పటికీ లేదు. అటువంటి మీరు మమ్మల్ని గుర్తించకుండా మీలా ఎండి వ్యవస్థ రద్దు చేయాలని అనడం అనేది అది సబబు కాదు. ఏ ఒక్క డీలర్ అయినా సరే, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న డీలర్స్ అందరికీ కూడాను ఎండిఓ ఆపరేటర్ అసోసియేషన్ తరఫున ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్తున్నాం. ఏ ఒక్క డీలర్ అయినా సరే ఎండిఓ ఆపరేటర్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని కానీ, ఆ వ్యవస్థని అనగదొక్కాలని కానీ, ఎక్కడైనా పత్రికాముఖంగా కానీ ఏమైనా మీరు చేయాలని అనుకుంటే మాత్రం ఎండిఓ ఆపరేటర్ని మీరు తక్కువగా చేస్తూ ఆ వ్యవస్థనే మీరు అనగదొక్కాలని చూస్తే మాత్రం భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. ప్రతి ఒక్క ఎండియు సోదరుడు కూడాను అంకిత భావంతో డీలర్స్ దగ్గర ఒక సోదర భావంతో మెలుగుతున్నారు. కానీ మీరు అలా చూడటం లేదు. అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. 30,000 మంది డీలర్లు చేస్తున్న పని 9,200 మంది ఎండి ఆపరేటర్లు చేస్తుంటే మీరు ఎందుకు వారలేకపోతున్నారు? ఎండి ఆపరేటర్లు రావడం వల్ల మీకు తగ్గేది ఏముంది? అది మీరు మీ మనస్సాక్షిగా తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ముఖ్యంగా నిన్నను ప్రతి ఒక్క దగ్గర జరుగుతున్నట్టు విధంగానే ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో డీలర్ల అసోసియేషన్ తరఫున కూడాను కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ డిమాండ్స్ కోరడం జరిగింది. డిమాండ్స్ కోరే వాళ్ళు కోరేటట్టుగా ఏ ఒక్క వ్యవస్థలోనైనా సరే ఒక సంస్థలో ఉండే సమస్యల గురించి అధికారుల దగ్గరికి తీసుకెళ్లి చెప్పడంలో తప్పులేదు. కానీ ఈ ఎండియు వ్యవస్థను రద్దు చేయాలి, ఆ ఎండియు వ్యవస్థను తీసి మళ్ళీ మాకే కల్పించాలని అడగడం అనేది చాలా తప్పుడు ప్రచారం. అది దయచేసి ప్రతి ఒక్క డీలర్కి మరోసారి విన్నవించుకుంటున్నాం. ఎండియు ఆపరేటర్ల జోలికి వచ్చిన వారికి ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా మాట్లాడిన, ఎండియు వ్యవస్థని అనగదొక్కాలని చూసిన ప్రతి ఒక్క డీలర్లకు కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఎండియు ఆపరేటర్ల అసోసియేషన్ తరఫున మీకు ఇచ్చే గౌరవం ప్రకారం మీరు గౌరవంగా ఉండాలని, అలాగే మా అసోసియేషన్ తరఫున ఏ ఒక్క డీలర్కి కానీ ఎండియు ద్వారా కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాకు తెలియజేయండి. అంతేగాని వ్యవస్థలో మీరు అనగదొక్కాలని చూస్తే మాత్రం గోడ కొట్టే బంతిలా మీరు ఎంత అనగదొక్కాలని చూస్తే అంత పైకి లేచే విధంగా ఎండియు ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఇది తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క ఎండియు ఆపరేటర్లుకి మీ డీలర్లందరూ కూడా సహకరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి వరద ఉధృతిని భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అమ్మాటి రాంబాబు పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు కాపర్ డ్యాం వద్ద వరద ఉధృతిని ఇరిగేషన్ అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. ఎగువ నుండి ప్రాజెక్టు వద్దకు 7 లేదా 8 లక్షల క్యూసెక్కుల అదనపు జలాలు వచ్చి చేరుతున్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం జూలై నెలలో వచ్చే వరద కన్నా ఇందుకు భిన్నంగా ఈ సంవత్సరం అనూహ్యంగా పెద్ద ఎత్తున అదనపు వరద నీరు వచ్చి చేరుతుందన్నారు. ఎగువ నుంచి 14 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేర్చే అవకాశం ఉందని అన్నారు. వరద ఉధృతిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మంత్రి వెంట జిల్లా కలెక్టర్ ప్రసన్న వెంకటేష్, పోలవరం ఎంపీపీ సుంకర వెంకటరెడ్డి, ఇరిగేషన్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని డిఐఓ బృందం తనిఖీ చేశారు. దమ్మపేట ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ మాధురి వారి వెంటే ఉంటూ
మందలపల్లి, మల్కారం, లచ్చపురం గ్రామాలలోని సెంటర్లను సందర్శించి పిల్లలకు, పెద్దలకు కరోనా టీకా గురించి వివరించి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా మాస్క్ ధరించాలని, కరోనా వ్యాక్సిన్ చేయించుకోవాలని కోరారు. అనంతరం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోని అన్ని రకాల మెడిసిన్ను పరిశీలించి హాస్పిటల్ను సందర్శించి ప్రజలు ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత సేవలు మరియు ట్రీట్మెంట్ను సద్వినియోగపరచుకోవాలని కోరారు. ఈ ఇన్స్పెక్షన్లో భాగంగా డిఐఓ బృందం, దమ్మపేట వైద్యురాలు మాధురి మరియు స్టాఫ్ పాల్గొన్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.